Powered by रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. The British College. More than a college. Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of ChiyaGuff. ChiyaGuff ko azko shrinkalama. With me, I have an amazing personality. Wahako barema भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ she is someone who's been inspiring a lot of ladies out there. Ladies matter nabhanikana. When I talk about her, she's been doing so much in her field that she's been inspiring everyone who's been following her and everyone who's not even following her. So yeah, this amazing personality is sitting right next to me. Jasko aura le garer chai आज ChiyaGuff को set ने एकदमै bright and beautiful भएको जस्तो लागिरहेछ. हामी सबैजनालाई, people in front of camera and even behind the camera as well. On that note, अहिलेको लागि चाहिँ we need to head on towards this short break. We will be right back after that. So yes, presenting to you guys Ronali Amatya. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me. What's keeping you busy these days, Dee? Yes, I've been juggling into a few works. Yeah, so I'm a yoga instructor, as you know. So morning I have few classes. After that, I head to another work. I am also working in a consultancy. Then अहिले नयाँ pageant पनि हुँदैछ, Miss Grand Nepal. So त्यसको लागि पनि गइरहेछु. So from morning till evening, full pack. Super tired. So how is life then? किनभने यस्तो busy भइसकेपछि how do you manage time for yourself since you've got things lined up बिहानदेखि बेलुकासम्म? Well, सबैजना busy नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. It's how you manage time, you know, and that's the best part. I love to balance things, you know. That is some value that I follow. So जस्तो सिचुएसनमा पनि त्यो ब्यालेन्स गर्न जाने हो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ. So yeah, it's all about balance from here and there, like everywhere. You just coordinate. So have you always been into yoga, or like what triggered you to incline more towards yoga ma? I see so many posts of yours that say you go for this yoga retreat and so many people join you and everything. Yeah. What inspired you to get into yoga? Long story, so के भएको थियो भने yoga को journey, I wasn't like एकदमै spiritual or हुन्छ नि बच्चैदेखि vegetarian त्यस्तो भनेर केही पनि हैन. सानोमा when I reflect, like हुन्छ नि I would like love to spend time with my grandparents. हुन्छ नि त्यो भजनहरुमा जानुहुन्थ्यो नि कथा सुन्न, त्यो ध्यान नभए पनि त्यस्तोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो. तर it was lost in between के त्यस्तो धेरै full time एकदम spiritually inclined पनि थिइन. तर यो फिटनेस को जर्नीमा नै त्यो कस्तो मिस नेपाल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि हुन्छ नि हरेक कुरा ट्राई गरेँ के because I was always asked to like you know get into shape. I was always complained हुन्छ नि मेरो बडीहरु प्रपर भएन भनेर. अनि amongst all the other fitness regime, I got into yoga as well. Right? That was back in 2017. त्यसपछि चाहिँ मैले continuously नै gym पनि गर्थे, अनेक गर्थे. Yoga was also one of the fitness regime. तर त्यसलाई चाहिँ पछि professionally नै like because I always talked about you know having that balanced life, happy life mentally, emotionally, spiritually भन्थे के. So I was also tied up with my emotions matter, हैन. So उहाँहरुसँग धेरै सेसन्सहरुमा इन्भल्भ हुँदा चाहिँ I found like no, this is what I'll continue भनेर चाहिँ professionally नै certification गरे back in 2020 and the rest is whatever I'm doing. So you started off with Miss Nepal भन्दा अगाडि पनि you have had participated एउटा pageantमा where you even represented our country and everything. So कतिपय समयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा टाइटल पाइसकेपछि एउटा ट्याग लागिसकेपछि you're scared कि म अर्को त्यस्तै खालको कम्पिटिसनमा गयो भने चाहिँ what if I don't make it there? किनभने मिस नेपाल भनेपछि it's like अझै धेरै glamorous, अझै धेरै looked after खालको हुन्छ. अनि did you had that baggage or burden?
I shouldn't lie. Yes, I think I had it. त्यो फेरि आफैले नै लिएको के हुन्छ नि not कसैले मलाई थोप्दिएको चाहिँ हैन. It was me like taking that pressure. Like मलाई मन पर्छ के त्यो प्रेसरमा गर्न पनि. I feel like मेरो बेस्ट निस्किन्छ भनेर. So मेरो आफ्नै चोइस थियो. So मलाई त्यो baggage त्यो burden जस्तो त नभनौँ एउटा अपर्च्युनिटी हो. यसलाई मैले कसरी चाहिँ बेस्ट वेमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने वेमा चाहिँ मैले आफ्नै डिसिजनले नै नट जस्ट द्याट त्यसपछि पनि प्याजेन्ट गएँ. मिस नेपाल वुड बी द लास्ट जस्तो फिल भएको थियो होइन. फेरि अर्को प्याजेन्टमा पनि गएँ. त्यो एउटा साइड पनि म चाहिँ एकदमै ब्लेन्ड अफ एभ्रिथिङ जस्तो के लाइक हुन्छ नि. आई फिल लाइक आई एम अ ट्रु एक्सप्लोरर के नट जस्ट place wise but even in myself के अब I feel like doing अनेक कुरा गर्न मन लाग्छ हैन. यो पनि गर्नु छ त्यो पनि गर्नु लाग्छ. So I get a bit of everything if I feel like I just do it के. So that's really how I've interesting. been doing things so far. अब हुन्छ नि being a tomboy while I was a child to a beauty queen and like you know a yoga enthusiast. कस्तो मान्छेले ओभरअल हेर्यो भने चाहिँ त्यो कसरी भयो भन्ने जस्तो हुन्छ. Yeah, I really wanted to know this, Penny. So, while I was like, यहाँको बारेमा हेर्दै थिएँ, starting off, you were not someone who would be someone who will be competing pageantsहरूमा गएर because जस्तो यहाँले mention गर्नुभयो. I remember यहाँको finale पछि पनि there were so many people talking so many things and everything, but you proved everyone wrong and you stood out. किनभने एउटा so called एउटा criteria छ जस्तो मिस नेपालमा यो हो त्यो हो भन्ने खालको एउटा जुन एउटा scenario थियो नि त. त्यो stereotypical thought like you broke it and you've always been doing something so different and exciting in your life जस्तो लाग्छ when we see it as an audience, I know. So, सुरुमा हेर्ने हो भने you were not someone who would go into pageants and everything. So, अहिले हेर्ने हो भने you are such a pageant enthusiast भन्दा नि फरक नपर्ला के because you've participated in a lot of international pageants as well. And right now कुरा गर्ने हो भने you're actively working so hard on Miss Grand as well. How has your journey been like? Well, this is my first time as a team member, हैन. धेरै ह्यासल हुँदो रहेछ हुन्छ नि. जसरी हामी एज एन अडियन्स हेरेर ब्युटी प्याजेन्टमा कमेन्ट गर्छौँ जज गर्छौँ तर टिममा बसेर काम गर्दाखेरि त यु मस्ट ह्याभ एन आइडिया होइन. सो ह्यासल त हुन्छ. ह्याभिङ सेड द्याट मलाई जहिले पनि यो प्रेसर चाहिँ मनपर्छ कि. सो त्यही कारणले चाहिँ इट्स अल अबाउट ब्यालेन्स. अनि एज अ टिम गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो कुरादेखि लिएर ल कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्दो रहेछ है हुन्छ नि. त्यस्तो खालको इम्पोर्टेन्स जुन चाहिँ कुराहरू हामीले ग्रान्टेड लिएर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भ्याल्यु गर्न थाल्दो रहेछ कि. सो द्याट्स वाट आइभ बिन रियलाइजिङ सो फार. बट एट द सेम टाइम अब आई वान्ट टु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि दे पार्टिसिपेट अहिले हामीसँग 15 जना पार्टिसिपेन्ट छ. इनफ्याक्ट आजैबाट क्लोज क्याम्प पनि स्टार्ट हुँदैछ होइन. हाम्रो यो विकेन्डमा 10 सेप्टेम्बरमा चाहिँ फिनाले छ. सो हुन्छ नि म चाहिँ लाइक वेन आई ब्रिफ देम अप आई डोन्ट वान्ट देम टु फिल लाइक ला कस्तो हुने होला हुन्छ नि. जति सक्दो सजिलो किनभने आफू पनि अलरेडी त्यो फेजमा थिएँ नि त. सो अलिकति सजिलो गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा फिलिङ हुन्थ्यो भने मैले त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु कि. सो फार चाहिँ अहिलेसम्म आइ एम एन्जोइङ इट. अब हेरौँ प्लान गर्दाखेरि पनि यु फिल भेरी एङ्सियस कि ला के हुने होला कस्तो हुने होला भन्ने. एकदम सर्ट टाइम पनि भयो नि त. द ड्युरेसन वाज रियली भेरी सर्ट. हामीलाई हेर्दाखेरि नै वी गेट गुज बम्स कि हाउ डु यु फिल राइट नाउ लुकिङ ब्याक एट योर जर्नी एन्ड एभ्रिथिङ. हाउ हेज योर एक्सपिरियन्स बिन लाइक? वेल मलाई एकदम मेरो फेभरेट पार्ट नै यो मिस ग्रान्डको इन्ट्रोडक्सन भिडियो हो. बिकज लाइक up until Miss Grand अघि भनेको जस्तै I've been into other pageants as well. तर Miss Grand चाहिँ मेरो लागि एकदमै स्पेशल किन हुन्थ्यो भने like this was something I chose and decided म आफै नै गर्छु भन्ने हिसाबले थियो होइन. It was nominated last year. अब कोभिडको कुराले गर्दाखेरि एकदमै ह्यासल भइरहेको थियो. अनि I took the lead to like sort things out on myself. यो इन्ट्रोडक्सन भिडियो चाहिँ हाम्रो क्राउनिङको डेमा नै वी रस्ट एन्टायर टिम. जे पनि हुन्छ टिम भयो भने हुने रहेछ कि. सो एन्टायर टिम चाहिँ हामी मार्कुको लागि अन द्याट भेरी डे क्राउनिङ सक्यो ल डन क्राउन फुकाल्यो गाउनहरू चेन्ज गर्यो वी रस्ट टु मार्कु. अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब अहिले वेन आई रिफ्लेक्ट एन्ड वाच दिस भिडियो मलाई एकदमै मनपर्छ क्या यो भिडियो. बिकज आइ एम लाइक
ट्रु सेल्फ के यसमा नत्र चाहिँ प्याजेन्टमा लाइक यु हेभ टु बी प्रिटेन्सियस हुन्छ नि धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो फार चाहिँ मैले त्यस्तै गरिरहेको थिएँ कि आई वाज ट्राइङ टु फिट इन हुन्छ नि मान्छेहरूले भनेको अनुसारले गर्नु खोजिरहेको थिएँ जहिले पनि कि एभ्री टाइम दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हेभ एक्सेप्टेड माइसेल्फ हुएभर आई एम ठिकै छ के फरक पर्छ र एन्ड दिस वाज द मोस्ट एन्जोयड कि मैले आफ्नो साइडबाट दिने पनि बेस्ट फिल भयो म चाहिँ कस्तो भने वेन आई ट्राई टु फिट इन एन्ड वेन आई ट्राई टु फलो वाट अदर्स से मैले जहिले पनि नेगेटिभली भन्दा नि मेरै राम्रो लागि भनेको ठिकै छ आई डु इट भन्ने हिसाबमा लिन्थेँ कि कमेन्ट्सहरू पनि सो अरू प्याजेन्ट्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि गर्दाखेरि पनि ला कसैले के भन्ने हो कि त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि तर मलाई ग्रान्डमा चाहिँ अनेस्टली स्पिकिङ like I don't hesitate watching that video over and over again के मेरो आफ्नो performance हजुर not just this interview but मेरो performance पनि म पहिला चाहिँ म अहिलेसम्म मैले previous मेरो performanceहरू हेरेको छैन के चाहिँ हुन्छ नि always doubting अब आफैले नै self हुन्छ नि complaining त्यस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ since I've accepted myself ठिकै छ त I enjoy it I'll do my best भन्ने वेमा जाँदाखेरि चाहिँ this has been the best one so far. Oh wow. कति लामो I feel so good listening to that okay because everybody has their own sort of self doubt कति धेरै questions insecurities हुन्छ हैन सबैजनालाई अब त्यही हो अरूको कुरा सुनेर हुन्छ नि उनीहरूलाई प्लिज गर्न खोज्यो भने चाहिँ आफैले हराउँदै जाने रहेछ के so that's what I've realized and stopped it maybe yoga helped in that maybe that's something that must have helped अनि this is something a lot of youngsters watching us right now need to learn. Youngsters matra nabhanikana all age group people bhanum na हैन so they really need to learn ki self acceptance is the key. Ekdamai very true. So the being a part of so being a part of pageantry as a whole what has it taught you? Ke siknu bhayo like what was the outcome of like participating in pageants and everything? Does not need to be ekdamai tricky answer like what you of course I know मैले सोची रिफ्लेक्ट गरेको have I not thought about this भनेर खै मलाई आफुलाई मन पर्ने भएर पनि होला best part is like you get to travel you get to meet people from all over the world you represent your nation हैन अनि like एकदमै आफुलाई प्रोफेसनली अर फ्युचरमा फाइदा हुने हो हेर्ने हो भने चाहिँ नेटवर्किङ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ र एट द सेम टाइम यु गेट टु लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम सो मेनी पर्सनालिटिज के जुन चाहिँ मैले चाहेर पनि सक्दिनँ थिएँ पनि प्याजेन्टको फिल्डमा प्लेटफर्मबाट चाहिँ आई गेट टु लर्न फ्रम सो मेनी इन्डिभिजुअल्स सानोमा भेरी रियली इन्ट्रोभर्टेड Yeah, I still am. I'm an introvert. सानोमा कस्तो भने लाइक एकदमै shy kid अनि हुन्छ नि कस्तो ज्ञानी बच्चा बोल्दै नबोल्ने भनेपछि त्यो इम्प्रेसन नै के ओके नबोल्नु इज गुड गर्ल भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यो वेबाट भएको भएर लाइक आई फेस दिस के रिलेटिभ्सहरू कस्तो ज्ञानी है छोरीहरू त बोल्दै बोल्दैन अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि द्याट सुडन्ट ह्याभ बिन समथिङ इन्करेज्ड होइन तर अब ठिकै छ लङ स्टोरी सर्ट आइ एम स्टिल अ इन्ट्रोभर्ट लाइक इन्ट्रोभर्ट भन्दैमा एक ठाउँमा घुसमुसेर बस्ने त हैन डेफिनेटली हैन तर चाहिने ठाउँमा मात्र बोल्ने that's a very good trait that I need to learn that's really important and that's there on that note it's time we head on towards another clip we've got a lot of clips lined up for you guys welcome back after that beautiful clip we could see you in your moves you know how much do you love dancing I love it तर since I'm shy I'm not like डान्स गरिरहेको छ जम्न त गरौँ टाइपको चाहिँ होइन तर मन चाहिँ पर्छ सो कस्तो हो नि यो पनि यसको स्टोरी चाहिँ के बच्चामा लाइक यु नो डिआइडी लिटल किड्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के मनमा नै म पनि यस्तो डान्स क्लास सिक्न पाएँ हुने के अब यता हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन के पनि थाहा नै छैन न मलाई भन्ने आँट पनि हुँदैन थियो के सो सिन्स अब अहिले आएर चाहिँ I can do it on my own. म आफै क्लासेस खोजेर म आफै जान सक्छु. I can pay for it. So why not भनेर गएको के so एकदमै If you would have to describe yourself अहिले भन्दा 7-8 years back को Ronali Amatya र अहिलेको Ronali Amatyaलाई आफैले कम्पेयर गरेर डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ how were you back then and how are you right now? त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन होइन आई वाज अलवेज लाइक एकदमै स्पन्टेनियस हुन्छ नि ग्रुपहरूमा नि साथीहरूसँग कतिजनालाई प्लान्ट मनपर्छ नि म चाहिँ यसो गरौँ न ल गरौँ भनेपछि गरिहाल्ने त्यस्तो हुन्छ नि
त्यो वाइज चाहिँ तर म आउट फ्रन्ट चाहिँ लाइक हुन्छ नि लाइक मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ त्यस्तो थिइनँ के त्यो म आफ्नो कम्फर्ट जोनमा चाहिँ थिएँ अहिले चाहिँ वाट आई हेभ टु इफ आई हेभ टु थिङ्क अबाउट लाइक कतिको डिफ्रेन्स छ भने अहिले खालि जस्ट स्लाइट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ अलिक कम्फर्टेबली म कम्फर्ट जोन बाहिर पनि मान्छेहरूसँग त्यत्तिकै छु होइन जस्तो छु त्यसरी नै प्रेजेन्ट पनि गरिरहेको छु ब्याक देन चाहिँ जस्तो थिएँ म आफ्नो सर्कलमा मात्र थिएँ के सो त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स त भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ छैन हुन्छ नि पेजेन्ट्री हेज चेन्ज माई लाइफ एन्ड एभ्रिथिङ छैन तर अलिअलि डिफ्रेन्स त डेफिनेटली आई हेभ ग्रोन एन्ड त्यही So, reflecting back at everything, you know, what for you, what's the definition of happiness would be? Happiness for me was like doing whatever you want to do भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन अहिले चाहिँ लाइक गिभिङ ब्याक हुन्छ नि डुइङ गुड फर अदर्स मलाई जहिले पनि हुन्छ नि वेन आई रिफ्लेक्ट जस्तै माई इमोसन्स म्याटरको सेसन्सहरूमा हुन्छ नि दे मेक अस थिङ्क अ लट के हुन्छ नि कति धेरै कुराहरू आफैमा हुन्छ आन्सर्स भन्ने वेमा गर्दाखेरि चाहिँ आई नेभर फर्गेट वान सेन्टेन्स आई रोट मलाई चाहिँ आई लाइक हुन्छ नि ब्रिङिङ स्माइल्स अन अदर्स फेस लाइक मेक्स मी ह्याप्पी के ट्रुली नै अब जस्तै अब जे गरे पनि मैले अरूको लागि राम्रो गर्न सकौँ भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ के अब जस्तै अब योगामा पनि हुन्छ नि इट्स एक्चुली बेनिफिसियल फर एभ्रीबडी नि त आई वान्ट टु डु गुड फर देम एज वेल भन्ने वेमा हुन्छ कि सो मलाई छैन त्यस्तो सर्टन डेफिनेसन अफ ह्याप्पिनेस तर थिङ्स इफ आई क्यान ब्रिङ स्माइल अन अदर्स फेस मैले गर्दा कसैलाई राम्रो हुन्छ भने चाहिँ द्याट मेक्स मी ह्याप्पी अ लट You've been so active in terms of yoga भनौँ न होइन सो यसको बारेमा पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् सिन्स you've been mentioning यहाँले बिहानदेखि मर्निङ सेसनदेखि स्टार्ट गर्नुहुन्छ योगा होइन त्यसको बारेमा पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न ओके सो अघि भने जस्तो योगाको जर्नी चाहिँ फिटनेस रिजिम खोज्दा खोज्दै भएको थियो होइन तर कस्तो भयो भने प्रोफेसनली नै लाने भनेर डिसाइड गरिसके पछाडि चाहिँ आई रिक्वेस्टेड माई पेरेन्ट्स टु टर्न द गराज जता चाहिँ अनेक थोक स्टोर गरेर यत्तिकै वेस्ट भएर त्यसलाई चाहिँ आई टर्न इन्टु अ स्टुडियो त्यो मेरो आफ्नो प्राइभेट प्र्याक्टिसको लागि मात्रै थियो तर लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ जहिले पनि त्यही सेल्फ डाउट कि अब योगा इज सच अ बिग टर्म सच अ भास्ट फिल्ड होइन म योगा इन्स्ट्रक्टर हो भनेर एउटा सर्टिफिकेसन गर्ने बित्तिकै भन्न पनि म त्यो कम्फर्टेबल फिल हुँदैन थियो कि आफ्टर गेटिङ इन टु इट सो त्यही पनि अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले हुन्छ नि स्टुडियो खोलेर गरिहाल्दिनँ फर्स्टमा आफू आई डाइभ डिप भनेर सोच्थेँ तर एटलिस्ट मलाई जति थाहा छ त्यो थाहा नभएको मान्छेलाई भए पनि लेट्स ब्रिज द्याट ग्याप भन्ने वेमा चाहिँ मैले ठिकै छ 500जना यसै पनि अट्छ लेट्स डु इट भनेर आई स्टार्टेड प्रोफेसनली होइन तर हुन्छ नि म आई वुड स्टिल नट कल माइसेल्फ योगा मलाई साथीहरूले योगी हो यो द्याट्स सच अ ह्युज टर्म के आई क्यान नट एक्सेप्ट द्याट होइन आइ एम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिज द्याट ग्याप मलाई जति थाहा छ एटलिस्ट त्यति चाहिँ पुऱ्याउने यो दिस इज लाइक लाइफ लङ जर्नी नै हो योगा त हुन्छ नि यो सिकिराख्ने नै हो त जति थाहा छ त्यो चाहिँ सिकौँ भन्ने वेमा चाहिँ अगाडि बढेँ अनि रिट्रिट्सहरू गर्छु योगा रिट्रिट्सहरू त्यो चाहिँ लाइक वान नाइटलाई मान्छेहरू कति स्ट्रेस्ड छन् कति हुन्छ नि जसले पनि धेरै जस्तो भेट्दाखेरि तनावकै बारे सुनाएर हुन्छ नि सो ओभरनाइट यसरी स्टे गर्न जाँदा वाइ अलवेज पार्टी वाइ अलवेज रक्सी वाइ अलवेज हुन्छ नि लेट्स डु समथिङ काम आनन्दको लागि भनेर त्यसरी चाहिँ योगा रिट्रिट्सहरू पनि लान्छ के सो हाउ हेज इट बिन लाइक रिट्रिट्स यहाँले जस्तो एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त्यस्तै किसिमको फ्रुटफुल भइरहेको छ वाट काइन्ड अफ रेस्पोन्स आर यु गेटिङ आउट फ्रम पिपल योगा योग सिक्न खोज्ने हुन्छ नि मान्छेहरू अलिक कमै हुनुहुन्छ होइन मोस्टली दे फिल यो त बुढेसकालमा गर्ने हो हुन्छ नि 40 कटेपछि गर्ने यस म आई हेभ रिसिभ दिस तिमी कहाँ अहिलेदेखि यसो गरिरहेको बुढेसकालमा गर्ने नि अहिले त मजा गर्ने हो अनि एक्ज्याक्टली अनि मैले चाहिँ अब सिन्स एज अ युथ नै मान्छेहरूलाई चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट हेल्थ इज वेल्थ भनेर बच्चादेखि पढ्यो खै त हुन्छ नि इम्प्लिमेन्टेसन त्यो भन्ने वेमा एक्ज्याक्टली त्यही भएर गाह्रो चाहिँ छ मान्छेहरू त्यो लाइक माइन्डेड पिपलहरू भेटाउनलाई तर भेटाएको ग्रुपहरूसँग जान
एकदमै नै आनन्दमय छ हैन तर एट द सेम टाइम त्यो मान्छेहरू खोज्नु चाहिँ गाह्रो छ बिजनेस वाइज चाहिँ इट्स डिफिकल्ट बट बिजनेस भन्दा पनि त्यो लाइक माइन्डेड एज अ कम्युनिटी जानलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ एकदमै गुड एक्सपिरियन्स सो फार अहिलेसम्म 2टा मात्र गरेँ मैले सो द्याट वाज इन कन्ट्री भिला त्यही हो फुल भेजिटेरियन मिल हुन्छ योगा सेसन हुन्छ हाइक हुन्छ साउन्ड हिलिङ गरेका थिएँ सो त्यसरी चाहिँ लाइक बुझ्ने कमै मान्छेले बुझ्छन् बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ रमाएको छन् Oh wow, that sounds really very interesting. Yeah, it is. You should try once. Yeah, just sundaheri say I want to just boyo, but I don't know about hiking. I'm very lazy, you know. But everything sounds so very exciting because हामी चाहिँ कति कुरामा बिजी भइरहेको हुन्छौँ तर आफूले आफैसँग कनेक्ट गर्ने टाइम चाहिँ हामी कहिले पनि दिँदैनौँ क्या वी जस्ट अलवेज थिङ्क लाइक आम स्ट्रेस्ड मलाई यो भइरहेछ बट बसेर हुन्छ नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ आइम टकिङ टु यु अबाउट मेरो कुनै इस्यु कुरा गर्दा गर्दै मैले यो पनि गर्न मिल्छ आफैलाई थाहा हुन्छ क्या बट वी डोन्ट ह्याभ त्यति टाइम कि आफ्नो सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नलाई टाइमै छैन कि we look for the solutions around us ke when it's within us भन्छ के त्यो हुन्छ नि कति कुरा यसलाई उसलाई भन्छ तर आफूलाई कहिले पनि आफूलाई स्टडी गर्ने मान्छेले टाइमै दिदैन के So I think that would really be helpful. That retreat would be, hey? Oh my God! Your personal experience as like as a host, भनौँ न जसले चाहिँ सबै म्यानेज गरिदिनुहुन्छ कस्तो भयो नि? That is something I have it in me. I like managing things. जस्तै काममा पनि जगल गरेर हुन्छ यताबाट उता. Maybe this is not a great thing to have. हुन्छ नि jack of all, master of none भनेर जताततै छ तर dive like deep चाहिँ छैन भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ. Having said that, I have that quality to manage things हुन्छ नि talk to people, so arrange गर्ने and everything. अहिलेसम्म त मलाई त्यस्तो हेक्टिक हुन्छ जस्तो चाहिँ फिल भएको छैन. योगा like minded people हुने बित्तिकै it's easy. त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन. It's just you write a schedule and you approach hotels and then you've been juggling into so many things. I know you've been गर्दिनुहुन्छ त्यो पनि गर्दिनुहुन्छ. You've been juggling into so many things. धेरैवटा कुरामा हात राखिराख्नु भएको छ हैन. If you would have to describe हुन्छ नि what's your plan is like for your future किनभने एउटा specific त हुन्छ नि त यति वर्षसम्म यो अनि then I want to do this. This is what I want in life खालको हुन्छ नि त कति मान्छेहरुको त. What has it been like for you? Where would we get to see you like couple of years down the line? So एकदमै प्लान गरेर जाने मान्छे चाहिँ होइन हैन. I just go with the flow. This is something I shouldn't be proud of होला. I don't know. तर I have certain मैले चाहिँ योगलाई नै प्रोफेसनली लाने भइसके पछाडी यसमा नै I have few plans. अब it's not certain म गरिहाल्छु गाल्दिन भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छैन. मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने भिजन एउटा रिट्रिट सेन्टर आफै खोल्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ थियो के मेरो भिजन चाहिँ. Having said that, हुन्छ नि कति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ म लागि परे पनि थिएँ हैन. त्यसको कम्प्याक्ट भर्जन चाहिँ म गर्छु भन्ने छ माइन्डसेटमा चाहिँ. So अहिले अब भनि नहालेकै राम्रो हुन्छ होला. Sometimes it's better not to share your plans one has to. True. त्यो भन्दा पनि म it's not 100% decided के त्यही कारणले चाहिँ भन्न नखोजेको. So it's you'll see me in fitness yoga industry only. Fitness भनेर term नगरौँ. Yoga is very vast. तर भन्छ नि trying to do good for others, not just physically but mentally, spiritually, emotionally भन्ने चाहिँ छ. यो blend of सबै blend of everything चाहिँ you'll see me in that. But until when I don't know. So yeah, we'll know more about that as well, you know. To reflect a lot on yourself as well, you know. So reflecting it yourself and everything, what do you have figured out? What are you the most passionate about? एकदमै passionate के कुरामा चाहिँ हुनुहुन्छ रहेछ यहाँ? Doing things for others के. Like giving back भनौँ. Giving back कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ. Not just individually तर के कुनै ठाउँमा गइरहेको छु भने चाहिँ यस्तो भइरहेछ किन होला मैले चाहिँ के गर्न सक्छु इन्डिभिजुअल लेभलबाट भन्ने वेमा मैले आफू हरेक कुरालाई चाहिँ आफू इन्भल्भ भएर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु. That is something I'm passionate about, giving back to others. तर it's such a complex thing है खास भन्ने किनभने you can never make someone happy no matter how hard you try, you know.
खुसी बनाउन नि गाह्रो छ र प्लिज गर्न पनि गाह्रो छ हैन आई नो द टर्म प्लिज साउन्ड्स अलिकति डिफरेन्ट तर इट्स सो हार्ड उलाई पनि खुसी बनाउन गाह्रो हुन्छ र आफू पनि खुसी भइँदैन नि त हैन र ट्रु या कान्ट डिनाई दैट तर अरूलाई प्लिज गर्नलाई गर्ने भन्दा नि आफूलाई मलाई खुसी हुन्छ नि त अरूलाई के गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ गर्ने हो के नट जस्ट टु प्लिज अदर्स अर हुन्छ नि कसरी तर कसैलाई चाहिँ हेल्प चाहिरहेको छ अरे हुन्छ नि समथिङ somebody is in need of something which maybe I can give it to that person भनी चाहिँ एटलिस्ट त्यसले उसलाई हेल्प हुन्छ or satisfy गर्छ खुसी बनाउँछ भनी चाहिँ why not भन्ने वेमा चाहिँ गर्छु के म चाहिँ फेरि सेल्फ लभ र being self centered are two different terms हैन तर हुन्छ नि self love भनेर चाहिँ a lot of people disguise themselves being एकदमै self centered के and don't you feel that way sometimes this is my way of loving myself भनेर they don't really care about how other people think how other people feel like oh true this is thin line जस्तो लाग्छ के like that's when you need awareness के like हुन्छ self awareness छ भने मात्र यस्तो कुराहरु छुटाउन सकिन्छ नत्र चाहिँ like आफ्नै way of definition लगाएर मान्छेहरुले गरिरहेको छ it is what it is this is who I am भन्ने वेमा that's not how it should be like you have to be aware enough to like you know find that difference like feel that subtle line in between these two so take me as I am or watch me as I go this is my way of हुन्छ नि filtering people खालको attitude हुन्छ नि and that's so wrong गाह्रो हुन्छ त्यो अब राइट रङ पनि के भन्ने सबैको आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन अफ राइट रङ हुन्छ हैन तर हुन्छ नि कति कुराहरु सिक्नु पर्छ चेन्ज गर्नु पर्छ भन्ने एउटा द एटिट्युड अफ ग्र्याटिट्युड भयो भने चाहिँ मान्छेहरुले त्यस्तो गरी भन्दैनन् होला I love that line attitude of gratitude of course yeah मेरो every session in fact आजै morning session and when I end it's like a gratitude prayer त नभनौं gratitude गरेर चाहिँ like हुन्छ नि grateful towards yourself towards your work family everything whatever we already have and most likely we take it for granted त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हुन्छ नि gratitude grateful भएर चाहिँ हामी start end गर्छौं के session so this is this start of my day so मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै भ्यालु मै पर्छ के the attitude of gratitude Wow, I really love that line. I'll always keep that in mind. That's such a positive. Oh my God, how was it? Thank you so much for that. I don't know, no words to describe. I'm very happy to see them. Yeah. And I would also like to thank them. They were so sweet, you know. म पठाइदिहाल्छु भनेर पठाउनु भएको both of them सुजित पनि प्रिया दिदीले पनि they were like हुन्छ नि oh yeah उसको like they were so happy के प्रिया दिदी was like कस्तो sweet she had a shoot हिजो हैन yet she was like हैन म गरेर पठाइदिहाल्छु and I really love that shows how good of a friend you are how good of a person you are towards everyone हैन त thank you कस्तो भयो भने मिस नेपालमा प्रियासँग like different bond म छिटै मिल्छु पनि मान्छेहरुसँग तर छिटै डिस्कनेक्ट पनि भइहाल्छ के सो हुन्छ नि लाइक लङ टर्म मलाई रिलेशनशिप मेन्टेन गर्न चाहिँ म आउँदैन जस्तो लाग्छ कि लाइक whenever I meet them I'll be the same तर I don't have that habit of calling and taking updates त्यस्तो चाहिँ छैन तर प्रियासँग चाहिँ कस्तो भयो भने मैले सोचेको थिएन मिस नेपालमा यस्तो राम्रो साथी पाउँछ भनेर हैन सबैजनासँग नै मजाले त्यतिकै बन्ड शेयर गर्छौं हामी अनि तर कस्तो भयो भने अब श्रृंखला पनि बाहिर छ हैन मनिता पनि बाहिर छ अनि प्रियासँग चाहिँ यता भइराको हुन्छ सो के परिहाल्यो के गर्नु परिहाल्यो हुन्छ नि लाइक आउट अफ माई फ्रेन्ड सर्कल अर केही फ्रेन्ड सर्कलहरु नजाने ठाउँमा भयो अर हुन्छ नि केही प्लान्सहरु गर्नु पर्यो प्रिया भनेपछि लाइक इट्स सच अ भ्यालुएबल रिलेशनशिप के सो yeah it's a lifelong पाको साथी नै हो so I'm very grateful to her yeah she is like that I feel like she always pushes people to bring out the best version of them जस्तो पनि लाग्छ so you guys एकदमै perfectly complement each other भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ला because since you love
reaching out to people, giving out to people, and she's someone who's already doing She's all also this coming to my classes के अनि त्यही भएर अघि बेस्ट योगा इन्स्ट्रक्टर भनेको या शी कम्स टु माई क्लासेस अहिले आएको छैन नडाटौँ होइन दुई तिन दिन भयो तर शी वाज रेगुलर न त शी इज नट अ मर्निङ पर्सन अनि मैले अनलाइन योगा लिँदाखेरि चाहिँ मैले कोभिडको टाइममा अनलाइन पनि लिन्थेँ त्यो बेलामा चाहिँ शी वाज भेरी रेगुलर तर आउनलाई अब सिन्स उसको अहिले सो छ मर्निङमा उसले सी इज लाइक दिस इज द बेस्ट वे टु स्टार्ट म यसै पनि उठ्छु रोउनु त कहाँ आउँछु म योगा गर्छु भनेर आउँछ कि एकदमै खुसी छु म लाइक ह्याभिङ प्रिया बिकज आई नो शी इज नट अ मर्निङ पर्सन त्यही कारणले अनि अल्सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु सुजित होइन सुजितसँग त्यस्तो धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर त्यस्तो क्लोज बन्ड त छैन होइन तर जति पनि टाइम स्पेन्ड गरेँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अब ऊ पनि इन्क्लुडेड इन मिस ग्रान्डको टिममा त्यही कारणले चाहिँ अलिक धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नु परिरहेछ रमाइलो लाग्छ कि उसलाई सताइराख्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ जति त्यस्तो धेरै टाइम स्पेन्ड नगरे पनि सर्ट टाइममा नै क्लोज भएको फिल भएको छ एन्ड आइ एम भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम एज वेल मिस ग्रान्ड जाने बेलामा चाहिँ आएर ट्रेनिङ पनि गराएको थियो सो या अल इन अल very glad to watch that. He always like proudly so proud about the videos that he shared during your Miss Grand every time देख्दाखेरि he's like एउटा पिन छ कि उसको र मेरो भिडियो तिमीले पो शेयर गर्दैन त्यहाँ कतिले शेयर गरे भन्छ कि त्यो टाइममा पनि I was insecure about how I looked हैन अनि मैले रिसेयर गरिन सुजित यस्तो त हुँदैन कतिले शेयर गरे तिमीले पो भ्यालु गर्दैन अहिलेसम्म पनि he always talks about that video म एउटा रिसेन्टली एउटा पेजेन्टमा गएको थिएँ हैन त्यो पेजेन्टमा नि he was like I want that video on the background and he played it कि he's always so proud about it and I really love that about him as well जहिले पनि हुन्छ नि हाम्रो कन्भर्सेसन हुँदाखेरि तिमीले यो भिडियो हेरेछ भनेर he's even like made me watch that video a lot of times के even त्यो स्टेजमा like the big screenमा it was you guys walking while he was walking he always proudly flaunts that and I really love that as well so yeah, I felt like these two people would really love to talk a bit about you and I really wanted them okay I hope you felt yeah good. Of course no doubt thank you and so yeah much. Thank you both of us I would love to thank both of them for then sharing that video in such a short time thank you so much guys so yeah we are almost towards the end of our today's episode I know every time there is something when we go for an interview this is something I really wish I could share I could and then speak about it the back of our head ma specific kura chai bhairako huncha ni हैन is there something that you really wished you could share it oh well अहिलेसम्म त like I've just bluntly भनिरहेको छु हैन सो त्यस्तो स्पेसिफिक त छैन having said that अघि भने नि अब योगा अब since this is where I will move ahead I would not want people to assume that yoga is just an exercise हैन maybe also like yoga isn't something that you do after you fall sick or after your 40s हैन so it is like something that you have to incorporate आफ्नो लाइफस्टाइलले बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि योगा टर्म ठुलो होला हैन वास्ट होला मान्छेले यो त जोगी बन्न लाग्यो भन्ने होला हैन भन्छन् धेरै सुनेको छु तर it is beyond that you'll never regret that decision के त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु and if you prioritize yourself your health हुन्छ नि if you love yourself then only you can give it to others के you tell like I love my boyfriend I love my parents भन्छ हैन and when you always complain about yourself like आफूलाई माया गर्न थाल्छपछि त अरूलाई दिन सकिन्छ नि हैन सो यो चाहिँ भन्न चाहन्छु and yes हेल्थलाई चाहिँ प्रायोरिटी राख्नु होला I see a lot of people being very careless about what they eat what they do हुन्छ नि so the term development or हुन्छ नि के भन्छ ट्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो रुट्स चाहिँ नबिर्सिकन के चाहिँ आफूलाई चाहिन्छ के चाहिँ गर्नुपर्छ चाहिँ नबिर्सिकन गर्नु होला भन्छु म चाहिँ wow that definitely makes sense so yeah a lot of thing that you've shared if we could implement that in our life actually practically नै भने a lot of differences can be seen in our personal life as well so janda jadai any message that you would love to give out to your family friends everyone that's been who's been watching us right now message please share गरिदिनुस् न well
to the fans or my family, friends, and everybody. Like I'm very thankful towards them. There's no certain message. Thank you for always guiding me, supporting me. जति पनि जे पनि गर्छु भनेको कुरामा चाहिँ uplift गरिराख्नु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र to the ones yeah, that's it actually. Like I'm grateful towards everybody, each individual that come across in my life, and I would like to request that even you have that attitude, like of gratitude, grateful भइरह्यो भने चाहिँ आफूसँग भएको कुरामा grateful भइरह्यो भने चाहिँ लाइफमा आफूलाई चाहेको कुराहरू त्यो आफै आइराको हुन्छ के त्यो चाहिँ नबिर्सिदिनु होला. So yes, that's it. And yeah, thank you so much for coming. It was really lovely talking to you. I really loved about a lot of things that you shared, and I really hope हाम्रो viewers-हरुले पनि धेरैवटा कुरा चाहिँ आफ्नो लाइफमा पनि implement गरिदिनुहोस्. Especially to start your fitness routine, you don't really need to turn 40. Yeah, exactly. You really need to be serious about it. It's difficult. Sorry. No, it's okay. गाह्रो सुनिन्छ होला, but हुन्छ नि कहिलेबाट स्टार्ट गर्ने म त यति भइसके जस्तो फिल हुन्छ, but it's never too late to start के हुन्छ नि just a small step towards being better, and that's it. त्यो small steps habit बन्दै कहिले आफू कता पुगिसक्छ थाहा हुँदैन. Well, yes, you guys heard that right. On that note, we will have to say goodbye to you all. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. It was lovely having you here. Thank you so much. I enjoyed it, and I loved the tea as well. Really? Thank God you're a tea kind of person. On that note, we'll have to say goodbye to you all. Everyone, have a lovely time ahead. Take care of yourself. Bye-bye.